Okay, so I'll start from the beginning. So this is the topic for today. We learned about the breakdown process of tristearine from the last class, and we gave an homework, a homework also about the breakdown of palmitin. So I am just giving you here the breakdown process of palmitic acid, that is the fatty acid obtained from palmitin. You can have a look here. বোঝা যাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে স্যার না স্লাইড আসছে না স্যার আর স্ক্রিনে কি জানি একটু দেখা এখন আসছে স্যার স্যার নাও ক্লিয়ার আসছে স্যার okay, okay. স্যার So আসছে now the beta oxidation of জি স্যার palmitic আসছে acid is showing here. We know palmitic acid is a 16 carbon containing fatty acid, and that is the thing. It has one functional group, carboxylic group, and another 15 carbon here on the left side. The terminal one is methyl group, and the middle carbons are aliphatic side chains CH2 with having no double bonds in their structure. That is a saturated fatty acid. So this fatty acid, if we elaborate this structure will be like that. That is the 16 carbon containing fatty acid, palmitic acid, and it has the functional group here, the carboxylic group. It will be noted as 1, and from this 1 carbon around, you can see from the right to left, the last one is the methyl group, and this is the 16 number carbon. So this is the numbering of the carbon. So carbon number is noted from their functional group, carboxylic group, to the methyl side. Okay, so if we term this in another way, we know in case of functional group, when there is carboxylic group, any functional group having the nearest carbon or something, they will be termed as alpha. The next one will be beta, then gamma, delta, epsilon, and so on. Okay, so I'm showing here just someone alpha, beta, gamma, something like that. So in this case, as beta oxidation is going on, and then last one is always omega. That is in different thing. Methyl group is also always termed as omega carbon. Okay, so when the beta oxidation is going on here, we know that beta oxidation, according to its name, it always occur in beta position. So it means it will occur in between alpha and beta. So fatty acid will be will be converted into fatty acyl CoA. That is the activation of fatty acid oxidation. We know it occurs in cytoplasm. We learned it in the last class. So this is from palmitic acid, it will be palmitoyl CoA. Okay, so this palmitoyl CoA is ready to break down. It will enter into mitochondria from cytosol with some carnitine transport system, and then over there it will go through beta oxidation process. So now beta oxidation will occur here, that is in between alpha and beta, that is called the beta position. Okay, and this is how it is broken down here. You can see here the right part of this one is acetyl CoA. So this acetyl CoA will be released from this structure like this, and this one, this carbon, this previous beta carbon, it will convert it into another acetic acid, that is COOH, and again acetyl CoA, that acyl CoA, that means another activation stage for its breakdown. So after one turn of beta oxidation, it will give acetyl CoA number 1. It will give one acetyl CoA. Okay, then in the second turn, it will again release this acetyl CoA from here, and then it will release, and the total number of acetyl CoA number will be 2. Okay, so thus it will until 14, it will go through 7 times. Okay, as it is always breaking in two carbon with acetyl CoA. So for beta, first one, then the second one, like this way. So then the until 14, it will produce 7 acetyl CoA, and the last one is another CH3 CH2. They will again produce
another more acetyl CoA. So for 16 carbon there will be total 8 acetyl CoA, but the breakdown process will run 7 times. Okay, 7 times. So 7 times will produce FADH 7 and NADH 7. So this is the way how we are getting the energies. Okay, so the thing is this is the breakdown way. And another question was from previous class. Can you see the structure here? Is it clear? No, sir. No, sir. স্যার Please move their window away from. Okay, now is it clear? ইয়েস স্যার আমি জানি না স্যার, এটা আবার কোত্থেকে আসতেছে এটা। Please move this window away from. কোত্থেকে সরাবো, কি সরাবো? আচ্ছা, যাই হোক, এটা আমি দেখাচ্ছি স্ট্রাকচারটা। This is for Knoop's experiment. There is some question about Knoop's experiment, whether how Knoop's experiment is going on. আমরা বলছিলাম যে Knoop's এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় বিটা অক্সিডেশন হয়, সরি ফ্যাটি অ্যাসিডের ব্রেকডাউন প্রসেস হয় বিটা অক্সিডেশন প্রসেসে, সেটা উনি প্রমাণ করেন। তো কিভাবে প্রমাণ করেন এটা আমি একটু দেখাচ্ছি। এখানে একটা ইভেন্ট ফ্যাটি অ্যাসিড দিয়ে দেখানো হয়েছে। এটা যদি এখানে থাকে এটা তো সমস্যা। এটা প্লিজ মুভ দিস উইন্ডো ফ্রম এওয়ে। কোত্থেকে সরাবো এটা তো বোঝা যাচ্ছে না, বারবার আসতেছে এটা। স্যার আপনার ল্যাপটপের পজিশনটা চেঞ্জ করে দেখেন তো। স্যার মাঝে মাঝে একটু বাংলায় বুঝাইলে ভালো হয়। বাংলায় তো বলতেছি যে দেখো না কি সমস্যা, এটা কেমনে সরাবো, তোমাদের কাছে হেল্প চাচ্ছি। ল্যাপটপের পজিশন কেমনে সরাবো? আমি তো মোবাইল থাকলে এটা ডানে বামে করতে পারি, ল্যাপটপ তার উল্টাতে পারবো না। স্যার স্লাইড শো অফ করেন তাহলে, মানে সাবটাস করে দেখেন একটু ডাইরেক্ট পাওয়ার পয়েন্টে স্যার স্লাইডটা এডিট করেন স্যার। স্লাইড এগুলো আসে কোত্থেকে? এটা এক এক দিন এক এক রকম অভিজ্ঞতা। এই যে আজকে এটা আসতেছে, এটা কেন আসতেছে, কোত্থেকে আসতেছে? স্যার ওই লাইনটা একটু নিচে নামায় নিয়ে আসেন এডিট করে। এখন তো তাহলে সবগুলো নামাইতে হবে, আমার তো এখানে এই পর্যন্ত তো লেখা সবগুলোই আছে। এটা ওইভাবে দেখান স্যার। এটা কি তোমাদের হয়, ক্লিয়ার হয়? এটা দেখা যায় এভাবে দেখাইলে? না স্যার, একটু গ্রিন লাইন এখন ঠিক আছে। করলে দেখতে পাবো স্যার, সমস্যা নাই। যা যা ফোনে জুম করো। না একটু আমার কাছে কি না, আমার হচ্ছে আবার এখন দেখা যায় স্যার। অ্যানিমেশন দেওয়া তো, অ্যানিমেশন স্যার আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেখা যাচ্ছে স্যার। দেখা তো স্যার যাচ্ছে, এখন দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আমার তো সুবিধা হবে না, জি তোমরা স্যার, সব দেখা পাবা যাচ্ছে। না, কারণ আমি কি অ্যানিমেশন দেওয়া, এগুলো সবগুলো আসবে না তো। দাঁড়াও দেখি, আমি দেখে নিই কিন্তু কোথায় কি এটা একটু দেখে নিই। কোথাও তো দেখিনি এটা কিভাবে ইয়ে করা যায়। আচ্ছা দাঁড়াও দেখি। স্যার এমন প্রবলেম নাই, কিছুক্ষণ পর পর চলে যাচ্ছে আবার আসছে। ঠিক আছে আমরা আবার শুরু করি। তো আমরা গত ক্লাসে আবার ঢুকেন। আচ্ছা আমরা ওই গত ক্লাসে দেখেছিলাম নুপস এক্সপেরিমেন্ট। ওইখান থেকে একটু তোমাদের মানে বুঝতে হয়তো একটু সমস্যা ছিল। আমি গত ক্লাসে একটু দ্রুত গিয়েছি, ইংলিশে পড়াইছি, আজকেও ইংলিশে পড়াবো, তারপর একটু বাংলা একটু বলে নিই। ব্যাপারটা হচ্ছে নুপস যে এক্সপেরিমেন্ট করেন সেখানে উনি ইভেন চেন এবং অড চেন অর্থাৎ জোড় এবং বিজোড় দুই ধরনের ফ্যাটি অ্যাসিড উনি কুকুরকে খাওয়ান। ঠিক আছে, এক্সপেরিমেন্টাল ডগস। তো ওদেরকে খাওয়ানো হয়, কিন্তু শুধু ফ্যাটি অ্যাসিড খাওয়ানো হয় না। উনি ফ্যাটি অ্যাসিডটাকে খাওয়ানোর সময় যেটা করেন, আমরা জানি যে সাপোজ এখানে হচ্ছে ইভেন চেন ফ্যাটি অ্যাসিড। সো whenever it is even chain fatty acid, we can count here how many carbons are here. You see 1 2 3 4 5 6. Actually there is 6 carbon. So this is the even carbon here. So alpha, beta, gamma, delta, something like that. It is noted like this way. So this is the alpha carbon, then this is the beta carbon. So breakdown will be occur here. So what Knoop's actually did, he in this omega carbon he just add benzene ring. So after adding this benzene ring, it has something like fatty acid with benzene residue. Okay, but how many carbons in the fatty acid? This is even number, that is 6. So the thing is, it may be
6, 8, 10, 12, 14, something like that, not the odd number, always the even number. So when the breakdown process is going on, you know, it is always occur from carboxylic group, that is from beta position, something like that, not the omega carbon position. It will not occur from here. So the beta position is the first thing. What he find out that it occurs in beta position, and the two carbons are broken down in one turn of this beta oxidation process. মানে এটা কিভাবে উনি কনক্লুশনে আসলেন যে উনি দেখলেন যে এই ক্ষেত্রে বিটা অক্সিডেশনটা যদি হয়, দ্যাট মিন্স দুই কার্বন মানে স্টার্টিংটা হবে from its functional group at 2 carbon position. There will be first breakdown, the second breakdown will be from another 2 carbon from here, and then again something like that. So at the last stage, last 2 carbon will not be broken down, because it is also it is always you know, by this time it is already released from 4 carbon, it will be 2 something like that. So the last turn will not be operating. So from this thing, if the chain is very long, the result is the same. For the 2 carbon breakdown, always the last product will be the something like 2 CH2 here, and this CH2 will add with benzene ring. This product is called phenyl acetic acid. Okay, so benzene ring with 2 carbon, that is phenyl acetic acid, is always the last product in case of even chain fatty acid. You can permutation, and you can use permutation and combination, but always the last product is phenyl acetic acid. That is the breakdown, not the last product. This is the breakdown product is phenyl acetic acid, and this breakdown product ultimately in the urine comes in urine with reacts with some glycine amino acid and form something like phenyl aceturic acid. This is the glycine residue, and this is released from urine as excretory product. So they examined this thing, they found the phenyl aceturic acid, and finally they found that this glycine residue is from amino acid, but this is our breakdown product, that is phenyl acetic acid. And always they will get phenyl acetic acid when it is even chain fatty acid. Okay, so this is how he gave one conclusion, that the last for even chain fatty acid, there is 2 carbon with benzene ring. There is 2 carbon with benzene ring. That is one conclusion. For having odd number fatty acid, he also examined, here is actually 5 carbon containing fatty acid. Here is 1, 2, 3, 4, and 5. So odd chain fatty acid, the same thing is going on here. This is the omega carbon, the methyl group containing part. The benzene ring will be added here, and then this is the structure, benzene residue with our fatty acid, 5 carbon. So suppose like this may be 5, 7, 9, 11, 13, something like that. And the breakdown, if the breakdown is going on at beta position again, so the 2 carbon fraction will be operating from the right part, then the middle, then this one will be left. So whenever we are using any type of odd chain fatty acid, the last thing is 1 carbon having benzene ring. So this is termed as benzoic acid, the breakdown product, which is released into urine with some glycine residue, that is called hippuric acid. So if they could use different types of odd chain fatty acid, always the product is hippuric acid. And they found that in this hippuric acid, glycine is the glycine residue comes from the amino acid, and the ultimate breakdown product is benzoic acid, which has actually 1 carbon. That carbon comes from the odd number chain. Okay, so this is how they found that it occurs. It starts from beta oxidation, starts from beta position of the fatty acid, and each 2 you know, carbons are released as we know as acetyl CoA. The rest part is for odd chain fatty acid, 1 carbon, and for even chain, that is 2 carbon with the benzene ring. That is how they made the conclusion. It occurs in beta position. Okay, so this was the last class topic. So have a new topic here. স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো স্যার
স্যার অড নাম্বারের যদি আলফা ক্ষেত্রে পজিশনে হতো স্যার সেক্ষেত্রে কি উভয় ক্ষেত্রে বেঞ্জিনের অ্যাসিড তৈরি হতো? তোমরা সবাই যদি কথা বলো আমি শুনতে পারি না, একজন বলো, যার কোশ্চেন সে বলো আগে। স্যার যদি আলফা পজিশনে ব্রেকডাউনটা হতো আলফা অক্সিডেশনের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে স্যার সব ক্ষেত্রে বেঞ্জিক অ্যাসিড তৈরি হতো? না না, আলফা তো আমি পড়াচ্ছি না, আমি তো পড়াচ্ছি বিটা বিটা অক্সিডেশন, এবং আলফাটা আমি পড়াবো না, আলফাও পড়াবো না, ওই ইও পড়াবো না। আর এটা কি ছিল, আলফা বিটা গামা, ওগুলো কোনোটাই পড়াচ্ছি না, ঠিক আছে? ওইগুলা জিনিসগুলো আলাদা। নুপসের এক্সপেরিমেন্টটা শুধুমাত্র বিটা অক্সিডেশনের জন্যই প্রযোজ্য, এটা আলফার জন্য না, ঠিক আছে? বুঝতে পারছো কি? ওখানে বলাই আছে যে নুপসের এক্সপেরিমেন্ট বিটা অক্সিডেশনটাকে করে, প্রমাণ করে, অন্যগুলা না, ঠিক আছে? স্যার অড নাম্বারের ক্ষেত্রে কি স্যার একটা এক্সট্রা অ্যাসাইটাইল উৎপন্ন হবে কি স্যার? কোনো অড অ্যাসিটাইল নাম্বারের থাকবে না, ক্ষেত্রে CH3 থাকবে, শুধু একটা কার্বন ও থাকবে, আচ্ছা, ঠিক আছে? মানে স্যার পামিটিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে যেরকম 7টা হলো এখানে 7টা হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে 7টা হবে, ওইখানে CH3টা কাজে লাগবে না। জি স্যার, বুঝছি স্যার। ঠিক আছে, আচ্ছা। আর সাধারণত আমাদের ফ্যাটগুলো ম্যাক্সিমামই হয়ে থাকে জোড় সংখ্যা, যার জন্য আমরা বেজোরটা নিয়ে এত কথাবার্তা বলি না। বেজোর ন্যাচারালে আছে আসলে 2টা না 3টা, 2টা বোধহয়, তো ওই জন্য এগুলো নিয়ে আমাদের খুব কনসার্ন না, ঠিক আছে? নেচারে পাওয়া যায় কম, আর এই একটা দুইটা আমরা আলাদা কোনো ইয়ে করবো না আর কি, ঠিক আছে? তা আমরা এরপরে টপিকে আসি, দ্যাট ইজ দি অক্সিডেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড এন্ড মেটাবলিক ওয়াটার। যখন এই ব্রেকডাউন গুলো হয়, আমাদের যে কোনো ব্রেকডাউনই হয়, বিটা অক্সিডেশন, আলফা অক্সিডেশন, এগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় আসলে প্রচুর পরিমাণে মেটাবলিক ওয়াটার তৈরি হয়। জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেই, ফর পামিটিক অ্যাসিড 1 mole of breakdown of palmitic acid, it will release 22 moles of water. So that is huge amount of water. এবং ইন কেস অফ আরো যদি বড় স্ট্রাকচার হয়, স্টিয়ারিক অ্যাসিড বা আরো বড় ইয়ে হয় অলিক অ্যাসিড অথবা অ্যারাকিডোনিক অ্যাসিড, এদের ক্ষেত্রে আরো বেশি পরিমাণে ওয়াটার পাওয়া যাবে। তো এইটা একটা অনেকগুলো অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে দেখা যায়, দিস মেটাবলিক ওয়াটার হ্যাজ গ্রেট সিগনিফিকেন্স ইন সাম অ্যানিমেলস। এটা এক্সট্রা, আমাদের জন্য না, কিছু কিছু অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে দেখা যায় এদের কিছু উপকারিতা পাওয়া যায়। ফর এক্সাম্পল ইন কেস অফ ক্যামেল, ঠিক আছে? তো এটা আমরা ছোটবেলা থেকেই একটা মিথ প্রচলিত ছিল, যে আমরা জানতাম যে আমাদেরকে বলা হতো যে এই যে হাম্প বলা হয়, এই যে বা কুজ যেটা বলা হচ্ছে উটের, এটার ভিতরে নাকি পানি থাকে, এবং এটার ভিতরে পানি থাকে যার ফলে উট একটা মরুভূমির মধ্যে দীর্ঘ সময় পরিশ্রম করে যায়, কোনো পানি খায় না, সকালবেলা থেকে যে বের হয় সারা দিন বিকাল টিকাল পার করে সন্ধ্যাবেলা এসে সে পানি খায়, কারণ কি তার বডিতে নাকি পানি থাকে। আসলে জিনিসটা ভুল, ঠিক আছে? আসলে জিনিসটা ভুল। এই জিনিসটা হচ্ছে আসলে লিপিডের তৈরি, এবং সেটা শক্ত হার্ড লিপিড। হ্যাঁ, এমন না যে আমার এই যে ইয়ের মতো কি বলে ওয়েলের মতো নরম হবে, সেটা না, এটা হার্ড লিপিড। তো এই জায়গা থেকে সে যখন এরকম স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে যায়, মরুভূমির মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ সময় খাওয়া এবং পানি ছাড়া চলতে থাকে, তখন তার এখানে মেটাবলিজম চলে। এই 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 ইয়েটা কি বলে, এই হাম্পের ভিতরে আছে তার ফ্যাট বা লিপিড, এই অংশটা ব্রেকডাউন হয় ইন দি প্রসেস অফ বিটা অক্সিডেশন। হওয়ার পরে আলটিমেটলি দেখা যায় এখানে প্রচুর পরিমাণে ওয়াটার তৈরি হয়, ঠিক আছে? আমরা জানছি পামিটিক অ্যাসিড হয়, এরকম বিভিন্ন ইয়েগুলোতে দেখা যাবে প্রচুর মানে পানি পাওয়া যাবে। এই পানিটাই এই ক্যামেলটাকে সার্ভাইভ করতে সাহায্য করে, ঠিক আছে? এটা বলা হচ্ছে camel can store fat in its hump, which is a good source of water besides energy supply. এনার্জি সাপ্লাই ছাড়াও সেটা ওয়াটারের সোর্স হতে পারে। ফর দিস রিজন ক্যামেল ক্যান ট্রাভেল ইন ডেজার্টস ফর লং পিরিয়ডস ইভেন উইদাউট ফুড অ্যান্ড ওয়াটার সাপ্লাই। এগুলো ছাড়াও তারা পার করতে পারে সময়টাকে। ঠিক একইভাবে আরেকটার নাম হচ্ছে ক্যাঙ্গারু র্যাট। এটাও মরুভূমির একটা র্যাট, এটা বালুর ভিতরে ঢুকে থাকে, লুকায় থাকে, এটা রাতে বেলা বের হয় সাধারণত। এটা খুব স্মল স্ট্রাকচারের হয়ে থাকে, লেজটা অনেক লম্বা হয়, পাটা এই যে ক্যাঙ্গারুর পায়ের মতো থাকে, এরকম ভর করে সে জাম্প করে যায়। তো এই জন্য এটাকে ক্যাঙ্গারু র্যাট বলা হয়। ইজ এ স্মল অ্যানিমাল দ্যাট ইজ বিলিভ টু লিভ ইনডিফিনিটলি উইদাউট ওয়াটার। অনেক দিন সে মানে অনেক দিনই সে পানি খায় না, কারণ আসলে ইয়েতে মরুভূমিতে পানি পাবে না সে, তো এটা অনেকটা সময় সে পানি ছাড়াই থাকে। কিন্তু ওর যে দিনগুলো যায় কিভাবে সে চলে, ইট কনজিউমস অনলি ওয়েল রিচ। সে যে জিনিসগুলো খায় সেগুলো হচ্ছে তেল জাতীয় বীজগুলো খায়, শস্যগুলো খায়, ঠিক আছে? দি মেটাবলিক ওয়াটার প্রডিউসড ইজ অ্যাডিকুয়েট টু মিট ইটস ওয়াটার নিড, ঠিক আছে? তাহলে ও যে পানিটা পাবে, সে মেটাবলিক ওয়াটারটা পাবে এই ব্রেকডাউনের ফলে, সেটাই তার বডির পানির রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল করবে, সেটা একটা ঠিক। আচ্ছা, আমরা একটু ইয়েতে জেনে রাখি, যেহেতু আমরা এগ্রিকালচার স্টুডেন্ট। বলো স্যার, বিটা অক্সিডেশনে কোন স্টেজে পানি তৈরি হচ্ছে, মেটাবলিক ওয়াটার যেটা? এটা ইয়েতে দেখানো আছে, দেখো প্রচুর ইয়েতেই এই জিনিসগুলাতে ব্যাপারটা হচ্ছে, আমাদের তো বিটা অক্সিডেশনে আলটিমেটলি কি তৈরি হচ্ছে, আমাদের ছিল এটা অ্যাসাইল কোয়ে। অ্যাসাইল কোয়ে থেকে কি আসছে,
অ্যাসিটাইল কই আসতেছে একবার এসিটাইল কোয়ে তো শেষ পর্যন্ত যাবে, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেন পর্যন্ত যাবে। সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল ওখানে গিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ, এই সবগুলো মিলেই কিন্তু বলা হচ্ছে এনার্জি পাবে স্যার। যখন এনার্জিটা পাবে সে সাথে সাথে এই মেটাবলিক ওয়াটার বিভিন্ন জায়গা থেকে বের হয়ে আসবে, ঠিক আছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে বের হয়ে আসবে। স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো স্যার অ্যাসাইল কোয়ে যে ট্রান্সপোর্ট হয়ে মাইটোকন্ড্রিয়া ভিতরে যাচ্ছে, এই স্টেজটাকে স্যার রেট লিমিটিং স্টেপ কেন বলা হচ্ছে? কি স্টেপ বলা হচ্ছে? রেট লিমিটিং স্টেপ, বিটা অক্সিডেশন। এইটা রেট লিমিটিং না, বিটা অক্সিডেশনের রেট লিমিটিং স্টেপ হচ্ছে যেখানে এফএডিএস টা তৈরি হয়, ঠিক আছে। এই সাইটোসোল থেকে মাইটোকন্ড্রিয়াতে যাওয়াটা না। রেট মানে বিটা অক্সিডেশন চলবে কিনা, রেট লিমিটিং মানে এই বিটা অক্সিডেশন কি পরিমাণ চলবে এইটার নির্ভর করবে ওই যে আমাদের যেখানে এফএডিএস টা তৈরি হচ্ছে সেটাকে বলা হয়। এখানে এনার্জি জেনারেট করবে, সাথে সাথে এই যে এফএডিএস এর যে পরিমাণটা আছে, এফএডি থেকে হয়, এইটাই মেইনলি ওই এনজাইমটা থাকাটার উপরে নির্ভর করবে বিটা অক্সিডেশন কি পরিমাণ চলবে, এই জন্য এটাকে রেট লিমিটিং বলা হচ্ছে, ঠিক আছে। আর ট্রান্সপোর্টটা তো অন্য জিনিস, এটা তো মনে করো একটা শাটল সিস্টেমের মতো, এটা শুধু ভিতরে আনবে আর ঢুকবে, ঠিক আছে। এইটা বিটা অক্সিডেশনকে প্রভাবিত করার না, ঠিক আছে স্যার। একটা কোশ্চেন ছিল। আচ্ছা, তোমরা এত কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলে তো আমি আগাইতে পারবো না, তোমরা কোশ্চেনগুলো এক কাজ করো। মানে স্যার মানুষের ক্ষেত্রে এই মেটাবলিক ওয়াটারটা কাজে লাগে না কেন? আমরা তো পানি খাই, আমাদের ব্রেকডাউনটা মনে করেন অনেকক্ষণ ধরে পানি খাই না, ওই সময় কি এটা সার্ভাইভ? এটা হচ্ছে স্পেশাল কেস, মরুভূমির এনিমেলের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে। আমরা তো মরুভূমির মানুষ, সিম্পল অ্যান্সার। আমাদের অ্যাডাপ্টেশন হচ্ছে আমরা সাধারণ নরমাল কন্ডিশনে থাকি, আমরা প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট খাই, প্রচুর পরিমাণে মানে কি বলে মানে লিমিটেড পরিমাণে ফ্যাট খাই, প্রোটিন খাই, কিন্তু কার্বোহাইড্রেটটা আমরা ম্যাক্সিমাম খেয়ে থাকি, আর সাথে হচ্ছে আমরা প্রচুর পরিমাণে পানি খাই। তাহলে আমাদের মেটাবলিক ওয়াটারটা ওই ইয়েদের ক্ষেত্রে যেরকম হয় ফ্যাট বা ওয়েল থেকে আসে, তা আমাদের ক্ষেত্রে তো সেটার প্রয়োজন নাই। কাজে আমাদের সিস্টেমটাই এইভাবে তৈরি করা যে আমাদের এই পরিমাণ পানি দরকার নাই বডিতে, এই যে থেকে ফ্যাট থেকে বা ওয়েল থেকে। আমাদের ফ্যাট তো এভাবে ভাঙে না, আমাদের নর্মালি ফ্যাট তো এভাবে ভাঙবে না, ঠিক আছে, যে এখান থেকে পানি পাবো বা পাবো, বুঝতে পারছো? এটা ওই জায়গার এনিমেলের জন্য এটা স্পেশাল ভাবে তৈরি করা। স্যার পালমিটিন মানে কি স্যার? পালমিটিক অ্যাসিড বুঝি নাই। পালমিটিন মানে কি পালমিটিক অ্যাসিড? না, পামিটিক তাহলে ফ্যাট, পামিটিকের ফ্যাট। স্যার বিটা অক্সাইডেশনে স্যার যে পানিটা ইউজ করা হচ্ছে স্যার, পানি একটা সংযুক্ত হচ্ছে না, সেটা কি যে পানি তৈরি হচ্ছে সেটা থেকে আসছে? না না না, পানি সংযুক্ত হচ্ছে, তাহলে ওই ওয়াটারটা আমি তো বললাম একবার যে এটা বিটা অক্সিডেশনই শেষ না, এখান থেকে শুরু। বিটা অক্সিডেশন হবে, এসিটাইল কোয়ে হবে, কি বলে টিসিএস সাইকেল চলবে, সব এর মাধ্যম থেকে পানি আসবে আলটিমেটলি, ঠিক আছে। সবগুলো মিলে বলছে, ঠিক আছে, শুধু না। এবং শুধু তাই না, তোমার ব্যাপারটা হচ্ছে কি, আমরা যখন দেখি, খেয়াল করে দেখো, ফ্যাটটা থাকে আমাদের ওই যে কি বলে এটা গ্লিসারল এবং ফ্যাটি অ্যাসিড হিসাবে। তো গ্লিসারল এবং ফ্যাটি অ্যাসিড যখন যোগ হয় তখন কিন্তু ওয়াটার রিলিজ হয়, ঠিক আছে। তো ফ্যাট যখন ভাঙবে, ঠিক আছে, ফ্যাটটা ভাঙার সময় কিন্তু ওই কারণে আমাদের এখানে ওয়াটারটা যোগ হচ্ছে এই জায়গাতে, যে আমাদের বিটা অক্সিডেশন এই জায়গাতে ফ্যাটি অ্যাসিডের সাথে। আবার মনে করো যে আমাদের প্রসেস গুলো চলছে, আমাদের যে এসিটাইল কোয়ের যে ব্রেকডাউন, এই জায়গাগুলো থেকে পানি পাওয়া যাবে, মলিকুলার ওয়াটার গুলো আসবে, ঠিক আছে। তো সেটা আমরা জেনে রাখবো, যেহেতু আমরা এগুলো এত ডিটেলস এখন যাব না, এগুলো আমরা পড়ানো সম্ভব না, মানে অন্য সময় হলে পড়াতাম, কিন্তু এই এর সময়ে আমরা কোন রকম ভাবে এটা শেষ করতেছি মানে আচ্ছা, আমরা এর পরে আপনি সবাই মিউট করে রাখেন স্যার। হ্যাঁ, সবাই মিউট করে রাখো। শেষে প্রশ্ন করতে পারবেন। হ্যাঁ, এই বলছিলাম যে আমাদের যে সিড থাকে, ওয়েল সিড, এগ্রিকালচারাল স্টুডেন্ট হিসেবে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়। আমরা বিভিন্ন ধরনের সয়াবিন তেল বা তেল, যেই ধরনের তেলগুলো খেয়ে থাকি, এগুলো বিভিন্ন বীজ থেকে আসে, ওয়েল সিড। এই ওয়েল সিডের ক্ষেত্রে কিভাবে এনার্জি গুলো আসে, ইন কেস অফ ওয়েল সিড, সিডের মাঝে থাকবে ট্রাই অ্যাসাইল গ্লিসারল বা মানে আমরা লিপিড বলতে পারি একে, বা ফ্যাট বলতে পারি। এর মধ্যে যে সিডের মধ্যে যে লিপিডটা থাকবে বা ওয়েল থাকবে, তারা ফার্স্টলি ইন কেস অফ এনজাইম লাইপেজের মাধ্যমে ব্রেকডাউন হয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল তৈরি করবে। ফ্যাটি অ্যাসিডটা বিটা অক্সিডেশনের মাধ্যমে এসিটাইল কোয়ে হয়। আমরা জানি এই অংশগুলো চলে থাকে আমাদের মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে। দেন এসিটাইল কোয়ে উইল অপারেট গ্লাইকোজিলেট সাইকেল।
in case of fat oil, and after having this glyoxylate cycle oxalo acetate তৈরি হবে যেটা গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়াতে গ্লুকোজ তৈরি করবে, and ultimately this glucose will converted for different purposes. It may produce some other carbohydrate, it may produce amino acid, it may provide energy, it may produce nucleotide, it may be used as metabolic intermediates for different reactions. So this is the way how our fat seed oils are broken down. আমি জাস্ট একটা এই ক্ষেত্রে একটা জাস্ট ওভারভিউ এর মতো করে দেখানো হলো এটা কিভাবে এটা ব্রেকডাউন হচ্ছে। আচ্ছা, নেক্সট ইয়েতে আমরা চলে আসি। এরপরে হচ্ছে যে কিটোন বডিজ, এই নামটা হয়তো তোমরা শুনেছো কিনা, কিটোন বডিজ। এটা কিটোন শব্দটা তো জানো, যে কোনো একটা স্ট্রাকচারে, কেমিক্যাল স্ট্রাকচারে যদি কার্বনের মাঝে একটা কার্বন এবং অক্সিজেন দুইটার মাঝে যদি ডাবল বন্ড থাকে আমরা তাকে বলি কিটো গ্রুপ। ঠিক আছে, তো অলরেডি কিটো খাবার নিয়ে মোটামুটি সারা বাংলাদেশে তোলপাড় হয়ে গেছে গত প্রায় 1-1.5 বছর ধরে। অনেকে কিটো কিটো করে খাবার খায় এবং এই ক্ষেত্রে এটা একটা মানে ইয়েতে চলে গেছে। অনেকে হয়তো একটু যারা মানে কি বলে চোখ কান খোলা রাখো, আমি জানি না তোমরা করো কিনা, কিন্তু অনেকে আমাদের বয়সী যারা আছে বা আমাদের জুনিয়রও যারা আছে তারা দেখি এগুলোর জন্য একবারে মানে হুড়মুড় করে পড়ে যায়, ভাত টাত খায় না, চাল ডাল সবকিছু বন্ধ, রুটি টুটি সব খাওয়া বন্ধ, শুধু তেল খায় আর প্রোটিন খায়। ঠিক আছে, এবং এটা হচ্ছে তাদের কিটো ডায়েট। আমাদের কি একজন ডাক্তার আছেন কিটো সাহেব, তো তিনি এটা করছেন, অ্যাপেল সিডার ভিনেগার খায় স্যার। হ্যাঁ, অ্যাপেল সিডার প্রচুর টাকা দিয়ে কিনে এগুলা। তো আমি করব না, কিন্তু আসলে বায়োকেমিস্ট হিসাবে বা হিসাবে আমি বলবো এই কিটো খাবারগুলা হচ্ছে স্পেশাল খাবার। এইটা তো হঠাৎ করে দুনিয়াতে আসে নাই, এটা অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। এবং এটার একটা সাধারণ হচ্ছে ফর্মুলা হচ্ছে, সাধারণত মৃগী রোগী যারা, ঠিক আছে, ইকিলিপসিস আর কি, তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এদেরকে ট্রিটমেন্টের জন্য এই কিটো ডায়েটটা দেওয়া হয়। একটা রোগীকে যে ডায়েটটা দেওয়া হয়, এটা একটা সাধারণ মানুষকে যদি দীর্ঘমেয়াদে দেওয়া হয় তাহলে অবশ্যই সেটার একটা ব্যাড ইম্প্যাক্ট থাকবে। ঠিক আছে, ব্যাড ইম্প্যাক্ট থাকবে, এটা মনে করো নিউট্রিশনিস্ট যারা আছে সবাই বলবে যে এটার খারাপ প্রভাব থাকবেই। এখন একজন ডাক্তার যখন এটাকে রিকমেন্ড করে এইভাবে খাওয়ার জন্য এবং দেখা যায় এটার ফলাফলটা পাওয়া যায়, মানুষ তো হুড়মুড় করে সেটার পিছনে যায়। ঠিক আছে, কিন্তু এটার সাথে অনেক কিছু যোগাযোগ আছে, এটা তুমি দীর্ঘমেয়াদে চালাতে পারবে না। 1 বছর 2 বছর চালাইলেই দেখবে এটার কিছু সাইড ইফেক্ট দেখা দিবে, তোমার এখানে অন্যান্য সমস্যাগুলো তৈরি হবে। কাজে কিটো ডায়েট এটা হচ্ছে তুমি শর্ট টার্ম কিছু কোনো কাজের জন্য সাধারণত ইউজ করা হয়। এটা বললাম না, ওই ধরনের পেশেন্টের জন্য এটাকে কিছু কন্ট্রোল করার জন্য দেখা যাচ্ছে এই ধরনের এটা রিকমেন্ড করে। তো নরমালি কিটো ডায়েট গুলো ভালো না। তো আমাদের বডিতে কিটোন তৈরি হয় এবং এই কিটোনটা তৈরি হয় আমাদের এই ফ্যাটি অ্যাসিড ব্রেকডাউনের সময়। ঠিক আছে, এদেরকেই বলা হয় কিটোন বডিজ। সো কিটোন বডিজ আর ওয়াটার সলিউবল এনার্জি ইল্ডিং প্রোডাক্টস, দে আর অ্যাসিটোন, অ্যাসিটোএসিটেট and বিটা হাইড্রোক্সি বিউটারেট। তাহলে 3টা কম্পোনেন্ট, এদেরকে আমরা কিটোন বডিজ বলি। এরা ওয়াটার সলিউবল হবে, এনার্জি তৈরি করবে, এবং এদের এক্সাম্পল গুলো হচ্ছে অ্যাসিটোন, অ্যাসিটোএসিটেট এবং হাইড্রোক্সি বিউটারেট। 3টা স্ট্রাকচার এখানে দেওয়া আছে, অ্যাসিটোন, অ্যাসিটোএসিটেট এবং হাইড্রোক্সি বিউটারেট। তো স্ট্রাকচার গুলো আমরা মোটামুটি দেখলাম, এই 3টাকে আমরা বলবো কিটোন বডিজ। এই 3টাই আমাদের বডিতে তৈরি হয় কখন? যখন ফ্যাটি অ্যাসিডের অক্সিডেশন হয়। আচ্ছা, এর মাঝে বলা হচ্ছে অ্যাসিটোন এন্ড অ্যাসিটোএসিটেট আর ট্রু কিটোনস। এরাই হচ্ছে আসলে সত্যিকারের কিটোন, কারণ তাদের মাঝে সিও স্ট্রাকচারটা পাওয়া যাচ্ছে। ঠিক আছে, অর্থাৎ কিটো গ্রুপটা পাওয়া যাচ্ছে। হাইড্রোক্সি বিউটারেট এটা আসলে আপাতত কিটোন না, কিন্তু দেখা যায় এটা যখন ব্যবহার হয় বডিতে, আলটিমেটলি এই ওএইচ থেকে এটা চলে যায়, এই যে কি বলে এই হাইড্রোজেন 2টা চলে যায়, তখন এটা আবার ওই কিটোন গ্রুপটা ধারণ করতে পারে, এই যে বিটা হাইড্রোক্সি বিউটারেট যেটা। ঠিক আছে, তো সেটা প্রাইমারিলি কিটোন থাকে না। প্রথম 2টা কিটোন হচ্ছে অ্যাসিটোন এবং অ্যাসিটোএসিটেট। আচ্ছা, নেক্সট বলা হচ্ছে এই 3টার মাঝে আবার অ্যাসিটোনটার পরিমাণটা কম হয়। অন্য 2টা যেই পরিমাণ তৈরি হয় তার তুলনায় অ্যাসিটোনটা আমাদের বডিতে কম তৈরি হয়। হ্যাঁ, এটা বলা হচ্ছে প্রোডিউসড ইন স্মলার কোয়ান্টিটিজ দেন দি আদার কিটোন বডিজ। হ্যাঁ, অন্য 2টা কিটোন বডি থেকে এইটার পরিমাণটা অনেক কম হয়। ক্যান নট বি মেটাবোলাইজড ইন বডি। এটা তৈরি হয় ঠিকই, কিন্তু বডিতে এটার মেটাবলিজম হয় না। তাহলে এটার মেটাবলিজম না হওয়া মানে এটা কিন্তু আমাদেরকে ওই যে উপরে যে বলা হয়েছিল এটা কি কারণে প্রয়োজন, এটা ওয়াটার সলিউবল এবং বলা হয়েছিল এনার্জি ইল্ডিং। কিন্তু তাহলে এটা যদি মেটাবলিজম না হয় তাহলে এটা কিন্তু আমাকে এনার্জি দিতে পারবে না। যদি এটা আমাদের বডিতে এনার্জি দিতে না পারে তাহলে এটা আমার বডিতে কোনো দরকার নাই, যার ফলে এটা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে আমরা যখন রেসপিরেশন চলে, ইন দিস রেসপিরেশন প্রসেস ইট ইজ
এক্সেলড, ঠিক আছে, এটা বের হয়ে যায় আমাদের এই নস্ট্রিলের মাধ্যমে বা মুখের মাধ্যমে, মাউথের মাধ্যমে, সেটা জাস্ট রিলিজ হয় গ্যাস হিসাবে, অ্যাসিটন হিসাবে। তো অনেক অনেক মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায় এই কাছে গেলে মনে হয় যে পান বা জর্দার গন্ধ, আসলে সে পান জর্দা কিছুই খায় না বা না, অ্যাসিটনের গন্ধ পাওয়া যায়। ওটা হচ্ছে স্পেশাল মানে ইয়েদের কেসে, অনেকের বডিতে এটা বেশি তৈরি হয় যাদের একটু সমস্যা আছে। আমরা পরের স্লাইডে যাই। লোকেশন অফ কিটোন বডিজ ফরমেশন, কোথায় কিটোন বডিটা তৈরি হয়? আমরা কিন্তু দেখেছি ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশনটা হয় আমাদের লিভারে, এবং যদি একটু ভালোভাবে দেখি যে লিভারে অ্যাক্টিভেশনটা হয় আমাদের সাইটোপ্লাজমে, এবং তারপরে আমাদের এই যে কি বলে কার্নিটিন ক্যারিয়ারের মাধ্যমে চলে যায় মাইটোকন্ড্রিয়াতে, সেখানে আসলে মেইনলি বিটা অক্সিডেশনটা হয়ে থাকে, ঠিক আছে। তো ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশনটা আমাদের কিটোন বডিটা কোথায় তৈরি হয়? তো কিটোন বডিটা সেটাও তৈরি হচ্ছে, কিটোন বডিজ আর ফর্মড ইন হেপাটিক টিস্যুস। হেপাটিক টিস্যু মানে লিভার আর কি, লিভারে সেটা তৈরি হচ্ছে। ইফ উই কনসিডার দি সাবসেলুলার লেভেল, দি ফরমেশন সাইট ইজ মাইটোকন্ড্রিয়া, ঠিক আছে। আমরা যদি সাবসেলুলার লেভেলটা মানে চিন্তা করে থাকি যে সেলের কোন জায়গায় হয়, তাহলে সেটা হয়ে থাকে মাইটোকন্ড্রিয়াতে। কারণ দেখা যায় মাইটোকন্ড্রিয়ার মাঝে এই সব এনজাইম গুলো থাকে কিটোন বডি তৈরির জন্য, ঠিক আছে। আচ্ছা, সেটা একটা দেখো। হোয়াই আর দে ফর্ম, তো তারা কেন তৈরি হয়? আমাদের তো এসিটাইল কোয়ে তৈরি হবে, সেটা এনার্জি দিবে, কিন্তু কিটোন বডি আবার কিভাবে এনার্জি দেয় বা দেয়, কেন তারা তৈরি হয় একটু দেখে নেই, ঠিক আছে। ইন হিউম্যান এন্ড মোস্ট ম্যামালস, অর্থাৎ ম্যামালস এর ক্ষেত্রে যেটা হয়, এসিটাইল কোয়ে ইজ ফর্মড ইন দি লিভার ডিউরিং ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশন। আমরা দেখেছি যে ফ্যাটি অ্যাসিডের বিটা অক্সিডেশন যখন হয়, আলটিমেটলি আমরা এসিটাইল কোয়ে পাই, এবং এই এসিটাইল কোয়েটা আমাদের ইয়েতে যাবে, এই যে কি বলে ক্রেব সাইকেলে যাবে, পরবর্তীতে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেনে যাবে, এবং সেখানে গিয়ে আমাদের এনার্জি দিবে, ঠিক আছে। এটা আমাদের নর্মাল প্রসেস। এই যে ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো আছে, দিস ফ্যাটি অ্যাসিড আর অক্সিডাইজড ইন ক্রেব সাইকেল টু প্রডিউস এনার্জি, ঠিক আছে, এটা আমরা জানলাম। ডিউ টু এন্ট্রি ইন ক্রেব সাইকেল, এসিটাইল কোয়ে শুড রিয়েক্ট উইথ অক্সালোএসিটেট। আমরা যখন দেখেছি যে এসিটাইল কোয়েটা ক্রেব সাইকেলে ঢুকে, তো ঢুকেই কিন্তু সে প্রথমে রিয়েকশন করে অক্সালোএসিটেটের সাথে, অক্সালোএসিটেটের সাথে সে রিয়েকশন করেই কিন্তু ক্রেব সাইকেলের ভিতরে ঢুকে। কিন্তু কোনো কারণে আমাদের বডিতে যদি অক্সালোএসিটেটের পাওয়া যায়, কি বলে মানে কম পাওয়া যায়, শর্টেজ পাওয়া যায়, তখন কি হয়? হাউএভার, ইফ দেয়ার ইজ আ শর্টেজ অফ সাফিসিয়েন্ট অক্সালোএসিটেট ফর এসিটাইল কোয়ে, they rather go to produce ketone bodies, ঠিক আছে। এই যে প্রোডাকশন অফ কিটোন বডিজ, এটার নামকে বলা হচ্ছে কি কিটোজেনেসিস, কিটোন বডি তৈরিটাকে বলা হচ্ছে কিটোজেনেসিস, ইনস্টিড অফ অপারেটিং ক্রেব সাইকেল। তো তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যখন আমাদের বডিতে অক্সালোএসিটেটের পরিমাণ কমে যায়, the level of oxaloacetate is not sufficient for our produced acetyl CoA, সো এসিটাইল কোয়ে তার এনার্জি দিতে পারবে না, সে তো ক্রেব সাইকেলে ঢুকতে পারবে না। দেন দিস এক্সট্রা এসিটাইল কোয়ে হুইচ ইজ নট এন্টারিং ইনটু দি ক্রেব সাইকেল উইল প্রডিউস কিটোন বডি, যার জন্য তখন তারা কিটোন বডি তৈরি করে, একটা আলাদা ফর্ম, যেন সেটা এনার্জি দিতে পারে কিটোন বডি থেকে, ঠিক আছে। সো দিস ইজ হোয়াই ইট ইজ প্রডিউসড, it is produced because there is no oxaloacetate, ঠিক আছে। oxaloacetate is not sufficient to entry this acetyl CoA into Krebs cycle, so they are forming ketone bodies for energy production. So what are the utilization or purposes of ketone body formation? আমি মনে হয় যে তোমাদের স্লাইডে দেওয়া হয়েছিল, একটু এখানে ভুল টুল আছে, আমি পরে দেখলাম এখানে হোয়াই লেখা, হোয়াই না, এটা হোয়াট হবে। What are the utilization or purposes of ketone body formation? কিটোন বডি যে তৈরি হচ্ছে, এটার কাজগুলো কি কি, এরা কি কাজ করে, এটা কিভাবে ব্যবহার হয়? তো ফার্স্ট ওয়ান, কিটোন বডিজ আমরা দেখেছি, অলরেডি বলছি, কিটোন বডিজ বিং ওয়াটার সলিউবল আর ইজিলি ট্রান্সপোর্টেড ফ্রম লিভার টু ভেরিয়াস টিস্যু। আচ্ছা, আমাদের তো ফ্যাটি অ্যাসিডটা হচ্ছে আমাদের ইয়েতে চলে, লিভারে চলে, আবার ইয়েটাও চলে, বললাম কিটোন বডিটাও তৈরি হয় ইয়েতে, লিভারে। তো এটা হওয়ার পরে দেখা যায় কি হয়, আমাদের এনার্জি যখন দরকার হয়, তখন তো শুধু লিভারে দরকার না, দরকার হচ্ছে বিভিন্ন অর্গানে, ঠিক আছে, বিভিন্ন টিস্যুগুলোতে, পেরিফেরাল টিস্যুগুলোতে, বিভিন্ন ধরনের টিস্যুগুলোতে দরকার হবে। তো এই এনার্জিগুলোকে সাপ্লাই করার জন্য আমার কিটোন বডি হিসাবে এগুলো চলে যাবে। কারণ কি, কিটোন বডি হচ্ছে সহজে ওয়াটার সলিউবল, তারা ব্লাডে আসবে, ব্লাড থেকে সহজেই সেটা অন্যান্য ডিফিউজ হয়ে অন্যান্য আমাদের অর্গানগুলোতে চলে যাবে, এবং সেখানে গিয়ে তারা এনার্জি দিবে। এটাই বলা হচ্ছে কিটোন বডিজ বিং ওয়াটার সলিউবল আর ইজিলি ট্রান্সপোর্টেড ফ্রম লিভার টু ভেরিয়াস টিস্যুস। কিটোন বডিজ দ্যাট ইজ অ্যাসিটোএসিটেট এবং বিটা হাইড্রোক্সিবিউটারেট, আমাদের অ্যাসিটোনের কথা কিন্তু বলা হয় না, কারণ অ্যাসিটোন বলছিল অ্যাসিটোন কোনো মেটাবোলাইজ হবে না, দ্যাট মিন্স তারা কোনো
এনার্জিও দিবে না, তারা শুধু আমাদের নিঃশ্বাসের মাধ্যমে বের হয়ে যাবে, ঠিক আছে, যদি ওইটা কিটোন বডিজ। তো কিটোন বডিজের মধ্যে এই দুইটার কথা বলা হচ্ছে, সার্ভ অ্যাজ ইম্পর্টেন্ট সোর্স অফ এনার্জি ফর দি পেরিফেরাল টিস্যুজ সাচ অ্যাজ স্কেলেটাল মাসল, কার্ডিয়াক মাসল, রেনাল কর্টেক্স, ব্রেইন, এগুলোর ক্ষেত্রে। তাহলে এই যে আমাদের ইয়েগুলো বের হচ্ছে, কিটোন বডিগুলো বের হচ্ছে, তারা আমরা ইজিলি ইয়ে করে ওয়াটার সলিউবল দেখে বিভিন্ন জায়গাগুলো যাবে। কোথায় যাবে, কোথায় গিয়ে এনার্জি দিবে? দিবে যে অংশগুলোতে, তারা হচ্ছে স্কেলেটাল মাসেলে দিবে, হার্টের মাসেলে দিবে, আমাদের এই যে যে কিডনি আছে কিডনির কর্টেক্সে দিবে, ঠিক আছে, এই আমাদের ব্রেইনে দিবে, এগুলোতে এনার্জিগুলো দিয়ে যাবে। টিস্যুজ which lack mitochondria, for example erythrocyte, cannot utilize ketone bodies. যেহেতু আমাদের কিটোন বডিটা আমরা জানি যে লিভারে হয়, ভালো কথা, এবং লিভারে কোথায় হয়, মাইটোকন্ড্রিয়াতে হয়। তাহলে যেগুলা টিস্যুতে মাইটোকন্ড্রিয়া নাই, ফর এক্সাম্পল এখানে বলা আছে ইরাইথ্রোসাইট বা চোখের লেন্স, এগুলাতে ইরাইথ্রোসাইট হচ্ছে আরবিসি আর কি, রেড ব্লাড সেল। তো এগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা আমাদের এই ইয়েটাতে কিটোন বডিটা ব্যবহার করতে পারবে না, কারণ এখানে মাইটোকন্ড্রিয়া নাই। আচ্ছা, the production of ketone bodies and their utilization become more significant when glucose is in short supply to the tissues, as observation in starvation and diabetes mellitus. দুইটা লাল কালার দেওয়া আছে, রেড কালার এরিয়াতে কি কন্ডিশনে এই জিনিসগুলো তৈরি হয়, মেইনলি হচ্ছে স্টারভেশন এবং ডায়াবেটিস মেলিটাস। ডায়াবেটিস মেলিটাস হচ্ছে যে একটা ডায়াবেটিক পারসন আর কি, ঠিক আছে, ডায়াবেটিস আছে যার, তাদের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে গ্লুকোজটা তারা ইউটিলাইজ করতে পারে না, সেলের ভিতরে গ্লুকোজ থাকে না, গ্লুকোজ সব রক্তের মধ্যে এসে ঢুকে থাকে, তো ব্লাড গ্লুকোজ এই কারণে বেড়ে যায়, ঠিক আছে। আমরা বলি ডায়াবেটিক পারসনের ব্লাড গ্লুকোজটা বেশি, ব্লাড গ্লুকোজ বেশি হওয়ার কারণ হচ্ছে সেখানে ইনসুলিন ঠিক মতো কাজ করতে পারে না, দেখি সেলের ভিতরে তারা গ্লুকোজটা ঢুকাতে পারছে না। তাইলে ডায়াবেটিক পারসনের ক্ষেত্রে সেলের ভিতরে কিন্তু গ্লুকোজ ঢুকে না, ওই জন্য তার সেলগুলো দুর্বল হয়ে যায়, এনার্জি কম পায়, ঠিক আছে। একটা ডায়াবেটিক পারসন নরমালি সে পারসন হিসাবেও তার এনার্জি লেভেলটা কমে যায়, তার যদিও সে ইয়ে খাচ্ছে, কার্বোহাইড্রেট খাচ্ছে বা ইয়ে খায়, যদিও এটা নিষেধ, খাওয়ার পরেও এনার্জিটা সে কাজে লাগাতে পারে না, কারণ সেলের ভিতরে গ্লুকোজ ঢুকে না। তো সেলের ভিতরে গ্লুকোজ না ঢুকলে আলটিমেটলি ডায়াবেটিক ইয়েদের ক্ষেত্রে এনার্জি লেভেলটা কমে যাবে। আচ্ছা, স্টারভেশন হচ্ছে ক্ষুধা, মানে কি বলে না খেয়ে থাকা, আমরা যে রোজা রাখি সেটা ওয়ান কাইন্ড অফ স্টারভেশন। তো এই স্টারভেশন গুলোতে দেখা যায় এই সময়গুলোতে একটা দীর্ঘ সময় ধরে যখন এই আমার সেল যখন গ্লুকোজ পাবে না, দ্যাট মিন্স এনার্জি পাবে না, তখন ওই সেলের মাঝে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কিটোন বডিটা এখানে এনার্জি দেওয়ার কাজে ব্যবহার হয়, ঠিক আছে। তাহলে কন্ডিশনটা হচ্ছে স্টারভেশন অথবা ডায়াবেটিক পারসনের ক্ষেত্রে কিটোন বডিটা তৈরি হয়। ডিউরিং প্রলংড স্টারভেশন, যখন এই স্টারভেশনটা, ক্ষুধাটা যখন বা এই যে না খেয়ে থাকাটা যখন দীর্ঘ সময় হবে, ঠিক আছে, তখন কি হয়, সাপোজ আমি মনে করি 2-3 দিন ধরে খাচ্ছি না, ঠিক আছে, তখন কি হবে? এই ক্ষেত্রে দেখা যাবে কিটোন বডিজ আর দি মেজর ফুয়েল সোর্স ফর দি ব্রেইন। তখন আমার ব্রেইনটা শুধুমাত্র কাজ করবে, আমার বডি হয়তো কাজ করবে না, আমি হয়তো শুয়ে থাকবো, ইয়ে থাকবো, নড়তে পারবো না, কিন্তু আমার ব্রেনটা সক্ষম থাকবে। ব্রেনটা যে কাজ করে, কারণ ব্রেনে যে ফুয়েলটা দেয় তখন সেখানে ফুয়েল হিসেবে কাজ করে এই কিটোন বডিটা, সেখানে সেই এনার্জিটা দিবে। এন্ড আদার পার্টস অফ সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, এবং সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমটাও কিছুটা কাজ করবে। ওই ক্ষেত্রে আমি বুঝতে পারবো যে আমার হাত পা চলছে বা ইয়েটি, মানে কোথাও কোনো ইয়ে হলে অনুভূতির ইয়েটা থাকবে, ওই জন্য এই জায়গাগুলোতে এনার্জিগুলো ঠিকই দিয়ে যাবে, এবং সেটা হচ্ছে একটা প্রলং স্টারভেশনের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে, দীর্ঘ সময় ধরে না খেয়ে থাকবে। দি কিটোন বডিজ ক্যান মিট 50 to 70% অফ ব্রেইনস এনার্জি নিড। এই যে ব্রেনের যে এনার্জিটা দরকার তার 50 থেকে 70% এনার্জি আসলে কিটোন বডিটা সাপ্লাই করতে পারে। দিস ইজ অ্যান অ্যাডাপ্টেশন ফর দিস সার্ভাইভাল অফ অর্গানিজম ডিউরিং পিরিয়ড অফ ফুড ডিপ্রিভেশন। অর্থাৎ স্টারভেশনের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যখন খাবার পাবে না বা স্টারভেশনে থাকবে, তখন ব্রেনকে একটা ব্রেন চালানোর জন্য যেই পরিমাণ এনার্জি দরকার তার 50 থেকে 70% এনার্জি আসবে কিটোন বডি থেকে। নর্মালি আমরা জানি ব্রেইনে দ্রুত এনার্জি দেওয়ার জন্য গ্লুকোজ সবসময় সেখানে থাকে, কিন্তু গ্লুকোজ যেহেতু শর্টেজে আছে, এখন গ্লুকোজ দিতে পারছে না, তখন সেখানে কিটোন বডি সেই কাজটা করবে, ঠিক আছে, কিটোন বডি সেখানে সেই এনার্জিটা দিবে, এটা স্পেশাল কেস। আচ্ছা, হাউ ডাজ কিটোন বডি ফরমেশন টেক প্লেস? কিটোন বডিটা কিভাবে তৈরি হয় আমরা একটু রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে একটু দেখবো। তার আগে একটু ইয়েটা দেখে নেই যে দি এনজাইমস ফর কিটোন বডি সিনথেসিস আর লোকেটেড ইন মাইটোকন্ড্রিয়াল ম্যাট্রিক্স। আমরা বলছিলাম যে এটা লিভারে হয় এবং লিভার মাইটোকন্ড্রিয়াতে হয়। কারণটা হচ্ছে কি, মেইন কারণটা হচ্ছে যে মাইটোকন্ড্রিয়াল ম্যাট্রিক্সের মাঝেই দেখা যাচ্ছে এখানে এনজাইম গুলো আছে, যার ফলে সেখানে কিটোনটা তৈরি হয়। কিটোনটা তৈরির জন্য যে প্রিকারসার গুলো লাগবে তারা হচ্ছে বেসিক্যালি, তবে এই মিউট করে নাও বললেও শোনা না, আবার ইয়ে করবে, সাউন্ডটা মিউট করে নাও।
এসিটাইল কোয়ে তৈরি হচ্ছে আমাদের ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশন থেকে, সেটা একটা প্রিকারসার হিসেবে কাজ করে। প্রিকারসার হচ্ছে মানে এই তার সাউন্ডটা চলতেছে, এটা একটু মিউট করতে বলো না। কে এটা? আরে আবার গাড়ির মধ্যে ক্লাস করে নাকি? গাড়িতে চলতেছে আর ক্লাস করতেছে, এটা হলো অবস্থা। নুসরাতকে সাউন্ডটা বন্ধ করে ভাই। আমি তো এখন আবার এটারে ক্লোজ করতে হবে। বাজিগর গান শুনতেছো না, এটা তো একটা কমন সেন্সের ব্যাপার। এখানে আমরা পড়তেছি সবাই হঠাৎ স্যার করে- আপনি আনমিউট করে দেন। স্যার আপনি সবাই মিউট করে দেন। আরে আমি করলে তো তারপর আবার আইসা পড়ে বলতে শুনে না। একবার তো করছি, দাঁড়াও দেখি। ইউসাদ মিউট করো কি রে ভাই? দাঁড়াও দাঁড়াও, এটা ইন্টারভিউটা কোথায় ছিল? আমাদের ওকে, প্রিকারসার্স অফ কিটোন বডিজ। আমরা বলছিলাম যে কিটোন বডি তৈরির জন্য প্রিকারসার হিসাবে যেগুলো লাগবে, এসিটাইল কোয়ে থেকে কিটোন বডি তৈরি হতে পারে। এছাড়া তৈরি হতে পারে, এখন তো এটাও কাজ করতেছে না। আচ্ছা হ্যাঁ, কিটোন বডির ক্ষেত্রে দেখছিলাম যে এসিটাইল কোয়ে তৈরি হতে পারে, পাইরোভেট থেকে তৈরি হতে পারে, অথবা কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে কিটোন বডিটা তৈরি হতে পারে। তাহলে প্রিকারসার হচ্ছে কিটোন বডি কোন জায়গা থেকে পাওয়া যেতে পারে। কিটোন বডি থেকে আসতে পারে, এসিটাইল কোয়ে থেকেই তো আসবে মেইনলি। এছাড়া পাইরোভেট থেকেও আসতে পারে, কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকেও আমাদের কিটোন বডিটা তৈরি হতে পারে। আচ্ছা, এখন আমরা একটু রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে দেখে নিই যে রিঅ্যাকশনস অফ কিটোজেনেসিস কি কি হয়ে থাকে। আমরা এই ক্ষেত্রে জানি যে এসিটাইল কোয়ে থেকে এটা তৈরি হয়। এসিটাইল কোয়ে এখানে বেশ কয়েক মলিকুল লাগে, তিন মলিকুল এসিটাইল কোয়ে আসলে তৈরি হয়। প্রথমে এই ক্ষেত্রে 2টা মলিকুল এখানে একত্রিত হবে এবং এই ক্ষেত্রে এনজাইমের নাম হচ্ছে থায়োলেজ। সেটা হওয়ার মাধ্যমে এখান থেকে একটা কোএনজাইম কোএনজাইম এ আর কি, একটা কোয়ে অংশ এখান থেকে বের হয়ে যাবে। বাকি একটা অংশ নিয়ে সে তৈরি করবে এসিটাইল কোয়ে। 2টা একত্রিত হলো। পরবর্তীতে আবার আরেকটা এনজাইম লাগবে, এটা এইচএমজি কোয়ে সিনথেস বলা হচ্ছে। সেটা আরেকটা মলিকুল এসিটাইল কোয়ে এখানে যোগ হচ্ছে। আমি বলছিলাম 3 মলিকুল লাগবে, 1 মলিকুল 2 মলিকুল 3 মলিকুল এসিটাইল কোয়ে যোগ হলো এখানে, এবং আবার আরেকটা কোয়ে অংশ পার্ট এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। তৈরি করছে যেটা, তাকে আমরা বলি সংক্ষেপে এইচএমজি কোয়ে, বিটা হাইড্রোক্সি বিটা মিথাইল গ্লুটারিল কোয়ে তৈরি হচ্ছে। আচ্ছা, ভালো কথা। এটা হলো এইচএমজি কোয়ে। এটা হয়তো বাই দিস টাইপ তোমরা নামও শুনে থাকবে, বিভিন্ন জায়গায় মেটাবলাইট হিসেবে ইউজ হয়। এইচএমজি কোয়ে লায়েজের মাধ্যমে এটা হচ্ছে, লায়েজের মাধ্যমে যখন হবে এই ক্ষেত্রে একটা এসিটাইল কোয়ে বের হয়ে আসবে তার স্ট্রাকচার থেকে, আর 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 বাকি অংশটা তৈরি করবে এসিটেট হিসাবে। এইটা আমার একটা কিটোন বডি। আচ্ছা, এই কিটোন বডিটা পরবর্তীতে 2টা আলাদা রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে, একটা হচ্ছে ডিকার্বক্সিলেজ এনজাইমের মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে যাবে তার স্ট্রাকচার থেকে, আর একটা হচ্ছে বিটা হাইড্রোক্সি বিউটারেট ডিহাইড্রোজেনেজের মাধ্যমে NADH ব্যবহারের মাধ্যমে সেখানে তৈরি করবে বিটা হাইড্রোক্সি বিউটারেট এবং অ্যাসিটোন। তাহলে এই লাস্ট যে 3টা অংশ ছিল আমার এসিটেট এবং তার সাথে এর পরবর্তীতে 2টা রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে এগুলো তৈরি হলো। এটাই ছিল আমাদের কিটোন বডি। এই রিঅ্যাকশনগুলোর মাধ্যমে আমাদের লিভারে মাইটোকন্ড্রিয়াতে এই আমাদের কিটোন বডিগুলো তৈরি হয়ে থাকে। ঠিক আছে, নেক্সট আসি। কিটোন বডিজ এটা একটু আরেকবার একটু স্যার। আমি বলছিলাম যে এসিটাইল কোয়েটা, আমি আবার থেকে আসি। এসিটাইল কোয়ের মাধ্যমে কিটোজেনেসিসটা শুরু হবে। এসিটাইল কোয়ে এখানে 3 মলিকুলস লাগবে বলছি, তার মধ্যে প্রথমেই 2টা মলিকুল একত্রিত হবে থায়োলেজ এনজাইমের মাধ্যমে। এখান থেকে কোএনজাইম এটা বের হয়ে আসবে এবং এসিটাইল কোয়ে তৈরি হচ্ছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, 2টা কার্বন, এখানে টোটাল কার্বন নাম্বার হচ্ছে 1 2 3 4। দেখো কার্বন কয়টা কার্বন, 1 2 3 4, 4টা কার্বন মিলে তৈরি করলো এসিটাইল। একটা কোয়ে চলে গেল, বাকি একটা কোয়ে রয়ে গেল, থাকলো এসিটাইল কোয়ে। তারপরে সেখানে আরেকটা এসিটাইল কোয়ে যোগ হচ্ছে। একটা এসিটাইল কোয়ে 2টা কার্বন এনে এখানে যোগ করবে, তার স্ট্রাকচারটা দাঁড়াবে তখন 1 2 3 4 5 6 কার্বনের কম্পোনেন্ট এই এইচএমজি কোয়ে, যেটা হাইড্রোক্সি বিটা হাইড্রোক্সি বিটা মিথাইল গ্লুটারেট কোয়েটা তৈরি হচ্ছে। তারপরে সেটাকে বলছিলাম আবার আরেকটা এনজাইমে লায়েজের মাধ্যমে, এইচএমজি কোয়ে লায়েজের মাধ্যমে যখন রিঅ্যাকশন হবে, এই জায়গা থেকে এই অংশটা আমাদের এই যে এই এতটুকু অংশ, এটা আমার এসিটাইল কোয়ে হিসাবে বের হয়ে আসবে। ঠিক আছে, এই যে এসিটাইল কোয়ে হিসাবে বের হয়ে আসলো। বাকি এই অংশটা এটাকে বলা
অ্যাসিটোএসিটেট। এই অ্যাসিটোএসিটেটটা দুইটা আলাদা আলাদা রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে, একটা হচ্ছে ডিকার্বক্সিলেজ রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে তার স্ট্রাকচার থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বের হয়ে আসবে, আর এটা হচ্ছে এনএডিএস যেহেতু ব্যবহার হচ্ছে তার নাম হচ্ছে ডিহাইড্রোজেনেস, বিটা হাইড্রোক্সি বিউটারেট ডিহাইড্রোজেনেসের মাধ্যমে সে এখানে তৈরি করবে বিটা হাইড্রোক্সি বিউটারেট। এইভাবে অ্যাসিটোন এবং বিটা হাইড্রোক্সি বিউটারেট দুইটা কম্পোনেন্ট তৈরি হবে অ্যাসিটোএসিটেট থেকে। এই লাস্টের যে তিনটা কম্পোনেন্ট তৈরি হচ্ছে এরাই হচ্ছে আমাদের কিটোন বডিজ, অ্যাসিটোন, অ্যাসিটোএসিটেট এবং বিটা হাইড্রোক্সি বিউটারেট। এটা কোনো এনার্জি দিবে না, এই দুইটা এনার্জি দিবে, এটা নরমালি নিঃশ্বাসের সাথে বের হয়ে আসবে, এটা হচ্ছে আমাদের প্রসেস। আচ্ছা, এখন আমরা একটু দেখে নেই কিটোন বডি এট এক্সট্রিম লেভেল। এক্সট্রিম লেভেলে কি হয় আমাদের শরীরে, যখন এটার পরিমাণটা বেড়ে যায়, এক্সট্রিম লেভেলে চলে যায়, কিটোন বডি কি হয়? এনার্জি তো দেয়, ভালো কথা, কিন্তু আসলে এটার অপকারও আছে। কিটোন বডিজ আর ওভার প্রডিউসড ডিউরিং ডায়াবেটিস এন্ড স্টারভেশন। নর্মাল মানুষের ক্ষেত্রে আমাদের বডিতে যখন তৈরি হয়, আমাদের ডায়াবেটিস নাই, আমাদের ক্ষুধা নাই, নাই কি বলে এরকম খাওয়ার মানে স্টারভেশন কন্ডিশনে নাই, এরকম অবস্থায় যখন একটা মানুষ থাকবে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু কিটোন বডিটা তৈরি হবে। এটা যখন তার শর্টেজ হবে তখন তৈরি হবে, ঠিক আছে? এটা একটা মানে আমাদের বডির একটা নর্মাল প্রসেস। কিন্তু ডায়াবেটিক বা স্টারভেশনে যারা থাকবে এদের ক্ষেত্রে কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি একটু একটু করে হইতে হইতে এটার প্রোডাকশনটা অনেক বেশি হয়ে যাবে, ওভার প্রোডাকশন হতে থাকবে। ওই ওভার প্রোডাকশনটা দেখা যায় যে এই ক্ষেত্রে অনেক সময় একটু সমস্যা তৈরি করে। প্রডিউসড কিটোন বডিজ আর রিলিজড ফ্রম লিভার। যেহেতু আমি বলছিলাম সেখানেই শুধু এনার্জি দিবে না, অন্যান্য পেরিফেরাল টিস্যুগুলোতে দিবে, সেটার কথা বলা হচ্ছে। প্রডিউসড কিটোন বডিজ আর রিলিজড ফ্রম লিভার, ট্রান্সপোর্টেড থ্রু ব্লাড। ব্লাডের মাধ্যমে সেটা চলে যাবে টু ডিফারেন্ট পেরিফেরাল টিস্যুস টু সাপ্লাই এনার্জি। এনার্জি দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ইয়েগুলোতে লিভার থেকে সেখানে চলে গেল, ভালো কথা, সেটাও আমরা জানি। হাউএভার ওভার প্রোডাকশন মে বি ভেরি ডেঞ্জারাস। কিন্তু এটার বেশি প্রোডাকশন হলে এটা ডেঞ্জারাস হয়ে যায় বডির জন্য, অ্যাজ দে শার্পলি ডিক্রিজ ব্লাড পিএইচ। কারণ এরা বডির পিএইচটা অনেক কমায় ফেলে। আমাদের নর্মালি বডির পিএইচ হচ্ছে পিএইচ 7 এর মতো, ঠিক আছে, একটু বেশি থাকে। তো এই ক্ষেত্রে তারা দেখা যায় অ্যারাউন্ড 4.5 থেকে 5 এর মতো করে নেয়। এই ব্লাড পিএইচটা এই পরিমাণ নেমে গেলে আমাদের বডির যে বাফার সিস্টেম সবগুলোই কাজ করতে পারে না, তখন একটু সমস্যা তৈরি হয়। সাচ কন্ডিশন ইজ কল্ড অ্যাসিডোসিস। যেহেতু সেখানে ব্লাড পিএইচটা বেড়ে যাচ্ছে, একে বলা হচ্ছে অ্যাসিডোসিস, হুইচ ইন সিভিয়ার কেসেস মে কজ কমা অর ইভেন ডেথ। ঠিক আছে, তখন এখানে কমা তৈরি হতে পারে। কমা তৈরি হলে তোমার কোনো সেন্স থাকবে না, তুমি মরা মানুষের মতোই থাকবে, অথবা তুমি মারাও যেতে পারো, ঠিক আছে, ইভেন ডেথ। তাহলে এটা একদম কখন হচ্ছে? এক্সট্রিম কন্ডিশনে, যখন পিএইচটা অনেক কমে যাবে, ঠিক আছে, ব্লাডের পিএইচটা যখন অনেক কমে যাবে, অর্থাৎ অ্যাসিডোসিস হবে, ঠিক আছে, সেটাতে। ইন কেস অফ আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিক পারসন, একজন ডায়াবেটিক পারসন, সে কন্ট্রোল করে না, সে যাচ্ছে তাই খাওয়া দাওয়া করে, তার লাইফস্টাইল ভালো না, ডায়াবেটিসের গ্লুকোজের লেভেল অনেক বেড়ে যায়, তো এদের ক্ষেত্রে কি হয়? এদের ক্ষেত্রে কিটোন বডিজ আর ওভার প্রডিউসড, হুজ অ্যামাউন্ট আর ইভেন্চুয়ালি ইনক্রিজড ইন ব্লাড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইউরিন। ঠিক আছে, তোমরা মিউট করে নাও, বললে তো শুনে না। এটা যেটা বলছিলাম যে এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে, এই ক্ষেত্রে যেটা বলছিলাম যে in case of uncontrolled diabetic person the ketone bodies are overproduced. uncontrolled diabetic person যে কন্ট্রোল করতে পারে না, তার ক্ষেত্রে কি হয়? তার ক্ষেত্রে দেখা যায় এই লেভেলটা, কিটোন বডিজের লেভেলটা ব্লাডেও বেড়ে যায়, ইউরিনেও বেড়ে যায়। যখন এটা ব্লাডে বেড়ে যায়, দিস টার্ম ইজ কল্ড কিটো, এই দুইটা প্রপার্টি পাওয়া যায়, ব্লাডে এবং ইউরিনে বেড়ে যায়, তখন আমরা এই সিমটমটাকে বলি কিটোসিস। যখন ব্লাডে বেড়ে যায় তাকে বলি কিটোনেমিয়া, যখন ইউরিনে বেড়ে যায় তাকে বলা হয় কিটো ইউরিয়া। ঠিক আছে, কিটোনেমিয়া এবং কিটো ইউরিয়া। নেমিয়া হচ্ছে ব্লাডে বাড়লে, আর ইউরিয়া হচ্ছে ইউরিনে বাড়লে, এবং দুইটাকে কম্বাইন করলে আমরা বলি কিটোসিস। ঠিক আছে, এবং এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যখন কিটোসিসটা চলে তখন স্মেল পাওয়া যায় কিসের? অ্যাসিটোনের। হ্যাঁ, তখন ওই ব্যক্তির কাছে যদি যাওয়া হয় যে কিনা আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিক পারসন, তার ক্ষেত্রে দেখা যায় তার ব্রেথে বা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে অ্যাসিটোনের গন্ধ পাওয়া যায়। ঠিক আছে, সে আসলে একটু খারাপ কন্ডিশনে আছে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে একটা বিষয়। নেক্সট আসি আমরা পরবর্তীতে কিটোসিসের ক্ষেত্রে। তাহলে কিটোসিসের দুইটা রকম দেখলাম আমরা, কিটোনেমিয়া সিমটমস ইন ব্লাড এবং কিটোনিউরিয়া সিমটমস ইন ইউরিন। তো নর্মাল রেফারেন্স ভ্যালু হচ্ছে যখন আমাদের বডিতে নর্মালি আমাদের যে কিটোনগুলো তৈরি হয়, ঠিক আছে, আমি বলছিলাম যে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও মানে কিটোনগুলো তৈরি হবে, ডায়াবেটিক বা স্টারভেশন থাকার দরকার নাই। ওই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এই কিটোনগুলোর পরিমাণ হচ্ছে নর্মাল ইয়েতে ব্লাডে যখন থাকবে সেটা 3 মিলিগ্রামেরও কম থাকবে পার 100 ml। আর কিটোনিউরিয়ার ক্ষেত্রে আমরা 24 ঘন্টায় যেই পরিমাণ আমাদের ইউরিনেশন হয় তার মাঝে 125 মিলিগ্রামের কমও
কিটোন বডি থাকবে। সেটা হচ্ছে একটা নর্মাল পার্সনের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে, আমার তোমার সবার ক্ষেত্রে। কিন্তু যারা এই আনকন্ট্রোল বা কিটোসিস কন্ডিশন আছে তাদের ক্ষেত্রে কি হয়? তাদের ক্ষেত্রে এটা এক্সটেন্ডেড লেভেলে চলে যায়। দেখা যায় তাদের ব্লাডে তার পরিমাণ প্রায় 90 বা 90-র উপরেও চলে যায়। 90 মিলিগ্রাম কিটোন বডি সেখানে তৈরি হচ্ছে পার 100 ml এ, অথবা তার 24 ঘন্টায় যেই পরিমাণ সে ইউরিনেট করে তার মধ্যে 5000 মিলিগ্রাম বা 5 গ্রাম সে ইউরিন কিটোন বডি তার এখান থেকে রিলিজ হয়, ঠিক আছে। তো সেটা একটা বিষয়। তো এইটাই আমরা যদি একটা ওভারভিউ আকারে দেখি যে কিটোন বডিটা আমাদের বডিতে তৈরি হচ্ছে এবং ব্যবহার হচ্ছে। বাম পাশে অংশটাতে লিভারের ইয়ে দেখানো হচ্ছে। লিভারে আমরা জানি ফ্যাটি অ্যাসিডের অক্সিডেশন হয়। এই ফ্যাটি অ্যাসিডের বিটা অক্সিডেশনের মাধ্যমে এসিটাইল কোয়ে তৈরি হলো। এসিটাইল কোয়ে শুধু ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে আসে না, গ্লুকোজের ব্রেকডাউনের মাধ্যমেও আমাদের এখান থেকে আসতে পারে এসিটাইল কোয়ে, গ্লাইকোলাইসিসের মাধ্যমে এসিটাইল কোয়ে আসতে পারে, অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো কনভার্ট হয়ে এসিটাইল কোয়ে তৈরি করতে পারে। এই এসিটাইল কোয়েটা আমার এখানে যাবে কোথায়? টিসিএ সাইকেলে। সেখানে ঢুকে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেনের মাধ্যমে এনার্জি দেওয়ার কথা। কিন্তু টিসিএ সাইকেলে যদি অক্সালো এসিটেটের পরিমাণ কমে যায় তখন সে এখানে ঢুকতে পারে না। না ঢুকে সে কি করে? কিটোন বডি তৈরি করে। এই কিটোন বডি এনার্জি দেওয়ার কথা, কিন্তু সমস্যাটা কি? কিটোন বডি আবার এই লিভারে এনার্জি দিতে পারে না। সে লিভার ছাড়া অন্য জায়গায় এনার্জি দেয়। তো আমরা সেটা পরে দেখবো। একটা বিশেষ একটা এনজাইমের কারণে সে এটা দিতে পারে না। ওই এনজাইমটার নামটা হচ্ছে থায়োফোরেজ। থায়োফোরেজ ইজ অ্যাবসেন্ট ইন লিভার, hence ketone bodies are not utilized by the liver. জাস্ট আমরা জেনে রাখি যে থায়োফোরেজটার জন্যই এখানে এটা নাই দেখে আমাদের এই ইয়েতে লিভারটা সেখানে ইয়ে করতে পারে না, তৈরি হতে পারে না। তাহলে কিটোন বডিটা তৈরি হলো ঠিকই, কিটোন বডিটা ফার্দার এখানে আর মেটাবলাইজ হতে পারবে না, এখানে এনার্জি সে দিতে পারবে না, এনার্জি দিবে অন্যান্য অর্গানগুলোতে। তো এখানে অন্যান্য অর্গানের মধ্যে মাসেলের এক্সাম্পলটা দেওয়া আছে। আমরা জানি এখানে মাসেলে দিতে পারবে, ব্রেনে দিতে পারবে, কার্ডিয়াক মাসেলে দিতে পারবে, স্কেলেটাল মাসেলে দিতে পারবে, তারপরে আর কোথায় ছিল জানি, রেনাল কর্টেক্সে দিতে পারবে, এইগুলোতে দিতে পারবে। তাহলে কিটোন বডি ব্লাডের মাধ্যমে, যেহেতু তারা ইজিলি সলিউবল, চলে যাবে ব্লাডের মাধ্যমে, সেখানে গিয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো সেখানে গিয়ে সেই ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়েতে আবার কনভার্ট হবে, যেটা কিনা আবার পরবর্তীতে টিসিএ সাইকেলে ব্যবহার হতে পারবে। আর আমাদের কিডনি আছে, লাং আছে। কিডনির মাধ্যমে আমাদের রেনাল সিস্টেম, তার মাধ্যমে ইউরিনের মাধ্যমে অতিরিক্ত কিটোন বডিগুলো বের হয়ে যাবে। আবার লাং আছে, নিঃশ্বাসের মাধ্যমে এসিটোন যেটা, সেটা অতিরিক্ত কিটোন বডি সেটা বের হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এটা অতিরিক্ত না, এটা কোনো কাজেই লাগে না, মেটাবলিজম হয় না তার, সে এটা এখান থেকে বের করে দিবে। তো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি কিটোন বডি কিভাবে তৈরি হয়, তারপরে তার ব্যবহার এবং কিভাবে সেটা বডি থেকে এক্সক্রিট হয় তার আলোচনা, ঠিক আছে। স্যার অ্যাসিটাইল কোয়েটা লিভারের টিসিএ সাইকেলে প্রবেশ করে না কেন? বুঝি নাই। 1 লিটার কি বললা? 1 লিটার কি? স্যার অ্যাসিটাইল কোএনজাইমটা, হ্যাঁ ওইটা স্যার টিসিএ সাইকেলে কেন প্রবেশ করবে না? মানে টিসিএ সাইকেলে নরমালি তার প্রবেশ করার কথা। টিসিএ সাইকেলে এসিটাইল কোয়ে রিঅ্যাকশন করে অক্সালো এসিটেটের সাথে। অক্সালো এসিটেটের যদি এখানে না থাকে, এখানে যদি সে পর্যাপ্ত পরিমাণে, যেই পরিমাণ এসিটাইল কোয়ে আছে সেই পরিমাণ অক্সালো এসিটেট যদি না থাকে, তখন সে কি করবে? তখন সে এখানে ঢুকতে পারবে না। এটাই হচ্ছে বিষয়টা। সে যতটুকু পারবে ঢুকবে, কিন্তু বাকিটা যেটা ঢুকতে পারলো না কারণ অক্সালো এসিটেট নাই, তাহলে সে ঢুকতে পারবে না। তখন সে কি করবে? এখানে সে কিটোন বডি তৈরি করবে। বুঝছো? জি স্যার, জি স্যার। এই হচ্ছে প্রসেস আর কি। তো এটাই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি। হ্যাঁ বলো। স্যার হচ্ছে কিটোন বডিজটা কি এক্সট্রা হেপাটিক টিস্যুর মধ্যে এনার্জি প্রোডিউস করতে পারবে না? এক্সট্রা হেপাটিটিতে তৈরি করতেছে, এই যে এটা হচ্ছে এক্সট্রা হেপাটিক টিস্যু, এখানেই তো সে এনার্জি তৈরি করতেছে। সে এখানে এসিটাইল কোয়ে দিবে, ফ্যাটি অ্যাসিড ভেঙেও এসিটাইল কোয়ে আসবে, কিটোন বডি থেকেও এসিটাইল কোয়ে আসবে। এই এসিটাইল কোয়েগুলো এখানে গিয়ে এনার্জি দিবে। এটা হচ্ছে নরমাল ওয়ে, ঠিক আছে। এই জায়গাতে আমাদের এখানে এনার্জিটা সে দিতে পারছে না, কারণ এইখানে কিন্তু তার ব্রেকডাউনটা হয় না, মেটাবলিজম এখানে আর ফার্দার হয় না। এই থায়োফোরেজ এনজাইমটা লিভারে নাই, আছে কোথায়? মাসেলে আছে, ব্রেইনে আছে, ওই জায়গাগুলোতে যাবে, গিয়ে সে ওইখানে এনার্জি দিবে। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো স্যার। আমরা স্যার বললেন স্যার ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে স্যার গ্লুকোজটা কমে যায় স্যার সেলে, সেক্ষেত্রে কিটোনটা আমরা ইউটিলাইজ করি শক্তির সোর্স হিসেবে। যদি তাই হয় তাহলে স্যার কিটোনের লেভেলটা বেড়ে যায় কেন ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে? কি ওইটা হচ্ছে ডায়াবেটিক কন্ডিশন যখন আনকন্ট্রোল থাকে, ঠিক আছে, যখন সে মনে করো যে ইচ্ছা মতো চলতেছে, সে কন্ট্রোল করে না, খাবার দাবার কন্ট্রোল করে না, না, তখন তার গ্লুকোজটা কন্টিনিউয়াসলি সে গ্লুকোজের শর্টেজে পড়তেছে, ঠিক আছে। তার ইনসুলিনটা ঠিক মতো কাজ করবে না, একটা দীর্ঘ সময় ধরে এই অবস্থাটা থাকলে তার ব্লাডে গ্লুকোজটা বেড়ে আছে কিন্তু সেলগুলো পাচ্ছে না। তখন করবে কি? এটাকে সাপ্লাই দেওয়ার জন্য কিটোন বডির পরিমাণটা বাড়তে থাকবে। কিটোন বডি বাড়তে কিটোন বডির একটা নির্দিষ্ট লেভেল আছে, ওই যে আমি দেখালাম না 3 মিলিগ্রাম, আর একটা হচ্ছে গিয়ে কত জানি দেওয়া ছিল, একটা ছিল ইউরিনে আর একটা ছিল আমাদের ইয়েতে ব্লাডে,
ঠিক আছে? তো এটার পরিমাণটা যদি ওই যে 125 আর বোধহয় 3 মিলিগ্রামের দেওয়া ছিল, তো এই পরিমাণটা হচ্ছে নর্মাল কেসের ক্ষেত্রে। তো কন্টিনিউয়াসলি এদের ক্ষেত্রে এই পরিমাণটা বেড়ে যাবে। এই বেড়ে যাওয়া পরিমাণটা যখন বেশি হতে থাকবে কন্টিনিউয়াসলি দিনের পর দিন, যখন এটা বেশি থাকবে, তখন তারা আস্তে আস্তে যেটা করবে, আমাদের ব্লাডের পিএইচটাকে কমাতে থাকবে, ওদের ব্লাডের পিএইচটাকে কমাতে থাকবে, যেটা একটা খারাপ জিনিস। এই ব্লাডের পিএইচটা কমাইতে গেলে দেখা যাবে যে এক্সট্রিম কন্ডিশনে তাদের কমা অথবা এই যে ডেথ, এই জিনিসগুলো তাদের সিম্পটমে দেখা যায় একদম এক্সট্রিম কন্ডিশনে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে বিষয়টা। তো কিটোন বডি একটা, এটা তো আসলে নর্মাল কেস না, এটা একটা বিপদের সময় একটা সার্ভাইভ করার জন্য একটা কিন্তু দেখা যায় সে নর্মাল কন্ডিশন থেকে বিপদের উপরেই সে পুরোপুরি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছে। সে তার বডি কিটোন বডি বেশি চাচ্ছে, কারণ তার উপায় নাই, তাকে কিটোন বডি দিতে হবে। এই বারবার কিটোন বডি দিতে গিয়ে তার তখন এই সমস্যাগুলো হয়। তখন সে আর এটাকে মানে করতে পারে না, তার ব্লাড লেভেলে পিএইচটা কমে যায় এবং আলটিমেটলি তার এই সমস্যাগুলো তৈরি হয়, কমা অথবা ডেথ কন্ডিশনে সে চলে যেতে পারে। ঠিক আছে, তো আজকে এই পর্যন্তই থাকুক তোমাদের। লাস্ট একটা স্যার, কিটোনেমিয়া আর কিটোনিউরিয়া এই দুটা কি শুধু তাহলে ডায়াবেটিক্স রোগীদের ক্ষেত্রেই হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে। স্যার নেক্সট ক্লাসে স্যার চলে আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে পরে করো। ঠিক আছে, ওকে, খোদাফেজ। হ্যাঁ, কে আমাদের